వెల్కమ్ టు LCN న్యూస్. ఆంధ్రప్రగతి గ్రామీణ బ్యాంకు కస్టమర్ కేర్ సేవలు లక్ష్యంగా పనిచేస్తుందని ఆంధ్రప్రగతి గ్రామీణ బ్యాంక్ చైర్మన్ రాకేష్ కశ్యప్ తెలిపారు. శనివారం నెల్లూరు నగరంలోని జేమ్స్ గార్డెన్లో ఆంధ్రప్రగతి గ్రామీణ బ్యాంక్ ప్రాంతీయ కార్యాలయాన్ని చైర్మన్ రాకేష్ కశ్యప్ నూతనంగా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ జాతీయ బ్యాంకులకు పోటీగా ఆంధ్రప్రగతి గ్రామీణ బ్యాంకు కస్టమర్లకు 100% సేవలు అందిస్తుందని, అన్ని వర్గాల ప్రజలకు అన్ని సౌకర్యాలతో నూతన ప్రాంతీయ కార్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేశామన్నారు. ఈ కార్యాలయం ప్రారంభోత్సవానికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు చెబుతున్నామన్నారు. జాతీయ బ్యాంకులు ఇవ్వలేని విధంగా అన్ని సేవలు అందిస్తామన్నారు. కస్టమర్లు బ్యాంకును సందర్శించి సేవలు పొందాలన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రైతు రుణాలు అన్నీ ఈ బ్యాంకులో లభిస్తాయన్నారు. जीवनं च दिशो दिशा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणि नमोस्तुते. दीपलक्ष्मी देवताभ्यो नमः. स्वजातवेदोपघ्नं निर्णतिं मम वसोकुश्च मह्य भावः. सर्वमंग जायमानो नः केतुर्षसा मेत्तिग्रे आगम देवेभ्यो विददात्यायन्वचन्द्रमा. दिने अभिवृद्धि सिद्धिरस्तु. अखंड महालक्ष्मी नित्य निवास फल सिद्धिरस्तु. शतमानं भवति शताय पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येन्द्रिये प्रतिष्ठति. My dear Mr. Koteshwar Rao ji, Regional Head, APGB Nellore Regional Office, all the staff of Regional Office Nellore and Nellore Main Branch. Today we are shifting our two important offices, Nellore Main Branch and Nellore Regional Office, in this spacious premises. On this occasion, I congratulate and convey my best wishes to all the staff of the bank as well as all our respected customers who has contributed a lot in growth and development of APGB Bank. In the district of Nellore, APGB is having the wide presence of 91 branch. We are having total business of 4,800 crores. Our deposit figure is around 4,750 crores and our loan and advances is also around 4,780 crores. Here the point to be noted that the loan component is higher than the deposit. That's why CD ratio in Nellore district of our APGB Bank is more than 100%. Really, it is very outstanding achievement for the bank, and it shows that our APGB Bank employees are dedicated towards helping the person, entrepreneurs, farmers, artisans for their development. We have more than 10 lakh customers in this region. Really, it shows the confidence of the customer of the area what they have in APGB Bank. APGB Bank is consistently performing well with the full-hearted support of all the customers, and I am confident that the faith and confidence of the customer will be continuing, and both
bank employee and the customer are working together in mutual understanding for their welfare and the development. As far as lending is concerned, our bank's priority sector lending is more than 81%. It shows that whatever the thrust area given by government, whether it is central government or state government, our bank is playing a vital role in extending the loan facility for their development activity in the district. Our bank has done outstanding work under annual credit plan, and whatever the annual plan was there for the year 2021, I am happy to convey to you that our bank, APGB Bank, has already achieved despite so many hurdles and COVID-19 pandemic. It shows the dedication of our APGB team towards the overall development of the area and development of the people in the district. As far as digitization and availability of deposit and loan product is concerned, I will like to convey in brief that APGB Bank is having all the deposit products whatever available in the market. Likewise, we are having all the loan products available in the market. Traditionally, our bank has been doing Kisan Credit Card, self-help group, gold loan, etc. But APGB now they have diverted their credit portfolio. They have granted a good number of loans towards MSME entrepreneurs, both for manufacturing as well as the service sector. Likewise, in the retail segment also, APGB has given so many loans under housing loan, vehicle loan and education loan. More particularly, under education loan, APGB has contributed a lot in this district. In nutshell, we want to convey to all our customers that your bank, APGB Bank, is having all sort of product. If you need any product, that is available in our bank. నెల్లూరు జిల్లా ఆంధ్ర ప్రగతి గ్రామీణ బ్యాంక్ చరిత్రలో ఒక సుదినం చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే ఈరోజు నెల్లూరు జిల్లాలో మన ఆంధ్ర ప్రగతి గ్రామీణ బ్యాంక్ ఒక ప్రముఖ బ్యాంకుగా వెలుగుతుంది మీ అందరికీ తెలుసు. ఆ యొక్క బ్యాంకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ కార్యాలయాన్ని, అలాగే నెల్లూరు మెయిన్ బ్రాంచ్ని ఒక విశాలమైనటువంటి భవనంలోనికి అన్ని వసతులతో ఈరోజు మన గౌరవనీయ చైర్మన్ శ్రీ రాకేష్ కశ్యప్ గారు ఇచ్చేసి ఇప్పుడే అందరి సమక్షంలో ఈ యొక్క నెల్లూరు మెయిన్ బ్రాంచ్ని అలాగే ప్రాంతీయ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇదివరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ బ్యాంక్ ఏ విధంగా సేవలు అందిస్తూ ఉందో ఇక ముందు కూడా అన్ని వర్గాల ప్రజలకు ఇంకా ఉత్సాహంగా ఇంకా అన్ని రకాల సౌకర్యాలు అందించడానికి గ్రామీణ బ్యాంక్ ఎల్లప్పుడూ ముందుంటుందని చైర్మన్ గారు చెప్పడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఈ జిల్లాలో డిస్ట్రిక్ట్ ట్రేడ్ ప్లాన్ ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క ట్రేడ్ ప్లాన్ అచీవ్మెంట్ అనేది మన బ్యాంకు ఇప్పటికే 100% సాధించడం జరిగిందని చెప్పేదానికి సంతోషిస్తున్నాను. చైర్మన్ గారు చెప్పడం జరిగింది. 894 crores టార్గెట్ అచీవ్ అయ్యి నిన్నే టీసీసీ మీటింగ్లో కూడా డిస్కషన్ జరిగింది. అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇదివరకు ఇచ్చినటువంటి రైతులకు పంట రుణాలు, డ్వాక్రా మహిళలకు రుణాలే కాకుండా అన్ని వర్గాల ప్రజలకు ఈరోజు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఇతర జాతీయ బ్యాంకులకు తీసుకునే విధంగా అక్కడ ఆయా బ్యాంకుల్లో ఏమేమి రుణ సౌకర్యాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఈరోజు మన బ్యాంకులో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా మేము అందిస్తాము అని ఈ సందర్భంగా మా చైర్మన్ గారు చెప్పడం జరిగింది. అంతేకాకుండా డిజిటలైజేషన్కు సంబంధించి ప్రతి ఖాతాదారునికి కూడా ఏటీఎం కార్డు సౌకర్యంతో పాటు మొబైల్ బ్యాంకింగ్ సౌకర్యం, నెట్ బ్యాంకింగ్ సౌకర్యం, ఆ విధంగా మన బ్యాంకులో ఏమైతే డిజిటలైజేషన్ రూపంలో ఉన్న అన్ని సౌకర్యాలు కూడా ప్రతి ఒక్క ఖాతాదారునికి కూడా అందించాలనే ఒక లక్ష్యంతో మన బ్యాంకు పనిచేస్తుంది. ఈ పరంపరలో మన బ్యాంకు చాలా వరకు విజయం సాధించిందని చైర్మన్ గారు చెప్పడం జరిగింది. ఇక ముందు కూడా దీన్ని ఇలాగే కొనసాగించి రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో 100% డిజిటలైజేషన్ సాధించేదానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ బ్యాంక్
సంపూర్ణంగా కృషి చేస్తుందని చైర్మన్ గారు తెలియజేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా బ్యాంకులో ఇదివరకు ఏ కస్టమర్ అయినా సరే మన బ్యాంకులో ఈ సౌకర్యం లేదు, ఆ సౌకర్యం లేదని వేరే బ్యాంకు వెళ్ళి ఉండొచ్చు. కానీ ఈరోజు మన బ్యాంకులో అన్ని రకాల సౌకర్యాలు డిపాజిట్ రూపంలో కానివ్వండి, అడ్వాన్సెస్ రూపంలో కానివ్వండి, డిజిటలైజేషన్ రూపంలో కానివ్వండి, అన్ని సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క కస్టమర్ కూడా మన బ్యాంకుకి సందర్శించి మన బ్యాంకు ద్వారా ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యంగా నెల్లూరు పట్టణంలో మన ఈ 15 శాఖలు ఉన్నాయి. జిల్లా మొత్తం మీద 91 శాఖలు ఉన్నాయి. ఈ అన్ని శాఖలు కూడా 100% కంప్యూటరైజేషన్ జరిగి ఉంది. కాబట్టి ఏ శాఖలైనా సరే, ఏ ఖాతాలకు ఏ అవసరం ఉన్నా సరే మన గ్రామీణ బ్యాంకుని సందర్శించి మీ యొక్క అవసరానికి అనుగుణంగా మన బ్యాంకు ద్వారా సౌకర్యాలు పొందాలి అని చైర్మన్ గారు ప్రత్యేకంగా ఈ సందర్భంగా ప్రజలందరూ కూడా ఈ యొక్క నెల్లూరు మెయిన్ బ్రాంచ్ రీజనల్ ఆఫీస్ ఇనాగ్రేషన్ సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా తెలియజేయడం జరిగింది. కాబట్టి నెల్లూరు జిల్లా ప్రజలందరూ కూడా మీకు సమీపంలో ఉన్న మన గ్రామీణ బ్యాంకు శాఖను మీకు మీరున్న సమయంలో సందర్శించి మీకు కావాల్సిన విధముగా డిపాజిట్ రూపంలో కానివ్వండి, ఇతర రుణాల రూపంలో కానివ్వండి, డిజిటలైజేషన్ రూపంలో కానివ్వండి, ఏ సౌకర్యం కావాలన్నా కూడా మన బ్యాంకుని సందర్శించి పొందాలని ప్రత్యేకంగా కోరడం జరిగింది. అంతేకాకుండా డిపాజిట్లపై అన్ని బ్యాంకుల కంటే కూడా గ్రామీణ బ్యాంకులో వడ్డీ రేటు ఎక్కువగా ఉంది. అన్ని బ్యాంకుల కంటే కూడా గ్రామీణ బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేసినట్లయితే ప్రజలతో వడ్డీ ఎక్కువగా లభిస్తుంది అనే సౌకర్యాన్ని ఈ సందర్భంగా ప్రజలందరికీ విన్నవిస్తున్నాం. కాబట్టి జిల్లా ప్రజలందరూ మీ యొక్క మిగులుదనాన్ని మన గ్రామీణ బ్యాంకులో మీకు సమీపంలో ఉండే ఏ శాఖలైనా సరే మీకు అనుకూలంగా ఉండే ఏ పథకాలైనా డిపాజిట్ చేసుకొని అధిక వడ్డీ పొందాలని ఈ సందర్భంగా జిల్లా ప్రజలందరినీ కోరుకుంటూ ఈ సందర్భంగా చైర్మన్ గారు మన రీజనల్ ఆఫీస్ స్టాఫ్కి ఇక్కడ నెల్లూరు నగరంలో ఉండే సిబ్బందితో పాటు ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ఖాతాదారులకు అలాగే పత్రికా విలేకరులందరూ కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేయడం జరిగిందని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ సెలవు.